السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ملک جاپان۔ آج آفتاب بھائی دوبارہ میرے ساتھ ہیں۔ ان سے ویزا کی ڈیٹیل لیں گے، اسٹوڈنٹ ویزا کی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاپان آئے تھے، ان کو مکمل پروسیس کا پتہ ہے۔ جی آفتاب بھائی، السلام علیکم۔ کیسے آئے تھے آپ؟ جی میں سب اپنے دیکھنے والوں کو جو یہاں پہ دیکھنے ہیں، جو ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو بھائی کی ویڈیو کو ویوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب، اور جو اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ میں خود بھی آج سے 10 سال پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ جاپان میں آیا تھا، تو ایز اے فارن اسٹوڈنٹ، جس کو یہ جاپنیز میں بولتے ہیں ریوگاک سے۔ تو 2010 میں آیا تھا میں۔ تو یہ کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے جیسے آپ اگر آپ کی ایج جو ہے 26 سے 26 سے نیچے ہے، یعنی 23 سے 24 ہے، اور آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے، تو آپ جاپنیز لینگویج کے کوئی 150 آورس 150 گھنٹوں کا اپنے ایک بیسک کورس کرنا ہے۔ جیسے آپ پاکستان میں ہو تو پھر پاکستان میں کراچی میں جو ایمبیسی ہے وہ وہاں پہ جاپنیز لینگویج کا کورس کراتی ہے، جس کو یہ JLPT بولتے ہیں، جاپنیز لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ، اور اس کی کلاسز ہوتی ہیں ایمبیسی کے اندر میں۔ وہ وہاں پہ آپ کو منیمم 150 آور آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں، اور ایک سیمسٹر یا 2 سیمسٹر میں، تقریباً 2 سیمسٹر میں ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ روزانہ کلاسز نہیں ہوتی وہاں پہ، ہفتے میں 2 یا 3 دن ہوتی ہیں۔ جب میں کراچی میں تھا، میں جب اسٹڈی کرتا تھا، تو ہفتے میں 3 ڈیز کلاسز ہوتی تھی، 2 آورس ایچ۔ تو آپ نے تو MBA کیا ہوا نا؟ جی MBA کرنے کے بعد میں پھر، جنہوں نے میٹرک کی ہے یا انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہ بھی سیم پروسیس ہے؟ ہاں ان کا بھی سیم پروسیس ہے، پر ان کی ایج اور کم ہوگی۔ میٹرک کے لیے لازمی ہے نا؟ ایٹ لیسٹ میٹرک لازمی ہے، میٹرک نہیں ہے؟ میٹرک ایٹ لیسٹ میٹرک لازمی ہے۔ اچھا، میں نے ویسے MBA کیا ہوا ہے، تو میں MBA کر کے 1 سال جاب کر کے پھر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، کیونکہ میری ایج اس وقت بھی 24 تھی نا۔ اچھا، تو کیونکہ میں نے 24 سال کی عمر میں ہی میں نے ماسٹرز کر لیا تھا، اور جب میں یہاں جاپان میں انٹر ہوا تھا تو میری ایج 26 کے انڈر تھی نا، نیچے تھی۔ تو اور ایز اے اسٹوڈنٹ، فارن اسٹوڈنٹ کے لیے جو لاسٹ ایج ہے وہ 26 تک ہے، اس سے اوپر والے کو الاؤ نہیں کرتے یہاں پہ نا۔ تو مطلب جو جاپنیز لینگویج کے لیے، باقی اگر کوئی PhD پروگرام میں آتا ہے، MPhil پروگرام میں آتا ہے، اس میں ایج کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو لینگویج کے لیے 26 کے نیچے ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا 150 آور کا کریڈٹ آورس کا وہ اسٹڈی کر کے آیا وہاں سے، وہاں 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر دے کے آئے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے وہاں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو انٹرنیٹ سے آپ اسکولس پک کر سکتے ہو ٹوکیو کے اراؤنڈ میں، شیزوکا کے اراؤنڈ، مطلب جہاں آپ نے جانا ہے۔ تو میری سجیشن جو ہے وہ ان کو میں یہی کہوں گا کہ ٹوکیو یا اوساکا کے اراؤنڈ میں دیکھیں، کیونکہ وہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آؤ گے تو جاب بھی صحیح مل سکتی ہے آپ کو، جاب اپرچونیٹی زیادہ ہے۔ اگر کسی چھوٹے ایریے میں جائیں گے آپ، چھوٹے علاقے میں، تو وہ چھوٹے پریفیکچر میں جائیں گے تو وہاں جاب ڈھونڈنا بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پرابلم ہے نا۔ اور ٹوکیو تو اوساکا مہنگا نہیں ہے، ایکسپینسو ہے وہ نا؟ نہیں، وہ آپ تو اسکول کے ڈارمنٹری میں رہو گے نا، اسکول کے ہاسٹل میں رہو گے، وہاں وہ ان کی وہ جو فیس ہوتی ہے نارمل وہی ہوتی ہے نا۔ اچھا، یہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ جی نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے تو وہی ہے، جو اس کا ہاسٹل ہے، آپ نے کون سا وہاں پہ پرائیویٹ اکوموڈیشن لینی ہے، اسکول کے ہاسٹل ہی لوگے، تو اس کی جو فیس ہے جو آپ سالانہ پے کرو گے، اسی کے اندر ہی ہاسٹل فیس بھی آ جاتی ہے۔ کتنی فیس ہے ادھر اگر آپ ادھر سے جمع کروائیں، ڈپازٹ کروائیں؟ مطلب اسکول پہ ڈپینڈ ہے، کسی اسکول کی 50 مان 5 لاکھ ین ہے، کسی کی 80 مان تقریباً 8 لاکھ ین ہے، یعنی کہ اگر پاکستانی روپیز میں آپ کا یہ ڈپازٹ میں کرانی پڑے گی؟ جی یہ آپ کو آن لائن کرانی ہے، یا پھر ریمیٹنس کے تھرو جیسے پے کرنی ہے، تو یا اگر کوئی آپ کا یہاں پہ کوئی اسپانسر ہے وہ پے کر دے، آپ اس کو پے کر دو۔ اگر آپ کا کوئی مطلب جیسے ہے فیس یہ ہونے کے بعد آپ کا وہ بیچی کا پروسیس کیا ہوگا؟ وہ آپ کو شروع میں فیس پے نہیں کرنی ہوتی ہے۔ فیس جب آپ کی ویزا اپروول ہو جائے گا، جب آپ کی ایلیجبلٹی نکلے گی، جب آپ کی ایلیجبلٹی آئے گی، تو اس وقت اسکول کا جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا کہ بھائی آپ کی ایلیجبلٹی آ گئی، اب آپ فیس پے کرو اور ہم آپ کو ایلیجبلٹی سینڈ کر دیں گے۔ ہاں، اس وقت آپ کو فیس پے کرنی تھی، پہلے نہیں پے کرنی ہوتی۔ مطلب پہلے آپ فارم بھیجو گے، فارم آپ کے وہاں پہ پروسیس ہوں گے، پھر آپ کی ایلیجبلٹی ایشو ہوگی۔ ایلیجبلٹی ایشو ہونے کے بعد اسکول انتظامیہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی اور آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی سب۔ چلو صحیح ہو گیا سچ۔
तो फीस पे यानी कि सारा प्रोसेस हो के वीज़ा लगने के बाद आप जापान आ जाते हैं। जी जी जापान आने के बाद आपको स्कूल वाले हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे? जी 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 उसमें जो आपकी फ़ीस होती है उसमें अपना हॉस्टल इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है। अच्छा। बाकी ये है कि जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो आपने खुद करने होते हैं, खाने जॉब पीने करके के? खाने पीने के वो खुद अच्छा। करने होते हैं। सही है। तो जो फीस है वो पहला जो साल है वो तो आपने एक इकट्ठी देनी है डिपॉजिट करनी। जो जी, जी। नेक्स्ट ईयर है वो आप वो फिर आप पर month भी कर सकते हैं? पर मंथ भी दे सकते हैं, आप स्कूल को रिक्वेस्ट करके अच्छा। आप पर मंथ भी दे सकते हैं या फिर 6 मंथ्स की इकट्ठे भी दे सकते हैं। सही है। तो जॉब जो है आप 28 घंटे कर सकते हैं एक हाँ। हफ्ते में? 28 घंटे कर सकते हैं और वो ये कि आपके महीने की मेरे ख्याल में 11-12 मान 1,20,000 yen के करीब आपकी सैलरी बनेगी। और ये तो अच्छी सैलरी बन जाती है, सही है, क्योंकि मतलब आपको पाकिस्तानी रेंट भी नहीं देना आपने, वो हाँ। एक फीस में इंक्लूड है। बिल्कुल रेंट नहीं देना, लेकिन ये कि आपके रूम के बिल्स वगैरह पे करने जैसे जी जी। गैस वगैरह बिजली वगैरह जो भी है सही हो गया। वो आपने पे करना है। सही है। तो स्टडी इधर की कैसी है? आसान है जापानीज लैंग्वेज? अगर आप पहले पढ़ के आओगे पाकिस्तान से तो फिर तो आप यहाँ पे भी पढ़ लोगे ना। अच्छा। ये वहाँ पे आप बेसिक सीख के आओगे सिर्फ ना, यहाँ पे आके आप फिर एडवांस सीखोगे। आपकी सजेस्ट क्या है कि अगर आप जापान आना चाहते हैं तो आकर लाजमी लैंग्वेज जो है कोर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल लाजमी, क्योंकि ये आपको कंट्री पता है कि इंग्लिश यहाँ पे में- इंग्लिश जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो एक इंग्लिश की यहाँ पे कोई आपसे इंग्लिश में बात नहीं करता, आप अच्छा। किसी को कोई बात इंग्लिश में कन्वे नहीं कर सकते, इन्हीं की लैंग्वेज में इन्हीं से कम्युनिकेट करना है हमने ना। अच्छा, सही हो गया। और अगर आप उसका एडवांटेज इंग्लिश जापानीज लैंग्वेज का पढ़ने का एडवांटेज ये भी है कि अगर आप नॉर्मल गाको से सैमोन गाको मतलब स्पेशलाइज स्कूल पास करते हो टेक्निकल फिर- कॉलेज हो गया जैसे पास। टेक्निकल या स्पेशलाइज समझ लें, हाँ। जी जी। तो अगर वो पास करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अच्छा। काफ़ी नेपाली लड़के जो यहाँ पे एयू शॉप में या इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी हैं बहुत सारे, जो मतलब जिन्होंने, मैंने तो सिर्फ 2 साल पढ़ा, जिन्होंने 4 साल पढ़ा है इसमें मतलब सैनमन गाको भी हुए, उनको तो फिर अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं यहाँ पे। जी जी। महीने के 25 से 30 मान लो, 2.5 लाख से 30 लाख येन आप कन्वर्ट कर लो तो पाकिस्तानी 4 लाख के करीब सैलरी बनती है जाके इनकी ना। आप 2 साल का जो है कोर्स करेंगे, उसके हाँ। अलावा आपको फिर बिजनेस वीज़ा या वर्क वीज़ा के भी आसानी हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, वो भी अगर आपके कोई लिंक्स हैं यहाँ पे, फिर आप किसी की कंपनी में आप उनको रिक्वेस्ट करके आप अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हो उसमें। ये प्रोसेस उससे अच्छा है ना जो आप 15 दिन पे आते हैं फिर आके पॉलिटिकल स्टे या वो स्टे हो उससे जाता तो बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि अच्छा है। पॉलिटिकल स्टे में आपको पता है आप वो अपने 15 कंट्री दिन- नहीं जा सकते, वापस नहीं 15 जा दिन सकते। का वीज़ा जो होता है ना, हाँ उसमें ये होता है कि वो एजेंट जो है 15 से 20 लाख लेते हैं। बिल्कुल, वो तो, स्टूडेंट वीज़ा से आपके 11-12 लाख लगेंगे। हाँ एक साल के, एक बिल्कुल। साल का वीज़ा आपका कंफर्म है। 1 साल का आपका वीज़ा जो दूसरा कंफर्म है, साल है वो आपने इधर काम करके वो भी पे करना वो है। भी काम करना है। उसके अलावा 30 फिर और आगे अगर आपने आपको 4 साल निकाल लिया, आप यंग एज में यहाँ आते हो और आप 4 साल यहाँ निकाल लेते हो, फिर तो आप पासपोर्ट बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको आप सैमोंगा को ये जापानीज में बोलते हैं, इंग्लिश में आप ये समझ लो कि स्पेशलाइज स्कूल। जी जी। अगर आप स्पेशलाइज स्कूल पास करते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेंगी यहाँ पे, बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी। एज ए ट्रांसलेटर की मिल जाती है जॉब, एज ए कहीं काउंटर में या रिसेप्शन की जॉब मिल जाती है, एज ए किसी मतलब जो है जो जिन्होंने अगर होटल मैनेजमेंट में किया होता है तो उनको, क्योंकि स्पेशलाइज मैनेजमेंट जब आप काको में स्कूल में जाते हो तो आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो, आप आईटी चूज़ कर रहे हो, आप मैनेजमेंट चूज़ कर रहे हो, आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, तो फिर उसमें जो है मतलब आप 2 साल और पढ़ते हो, फिर आपको जॉब भी उस हिसाब से मिलती है उस डिपार्टमेंट में, और जॉब आपको गारंटेड मिलती है। आपका स्कूल ही आपके लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देता है, यानी बताता है आपको कि यहाँ आपके लिए जॉब्स हैं। मैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें हमारे दोस्त की वीडियो को। बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं और जब भी मुझसे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं यार ज़रा ये बता दे, तो मतलब जो मैं इन्फॉर्मेशन इनको दे सकता हूँ वो या अपने चैनल पे दे रहे हैं, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ जो जापान में और जापान के कल्चर में इंटरेस्टेड हैं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।